హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఊరు ఎంత హ్యాపీగా ఉంది అంటే, ఎందుకంటే మంచి వర్షం పడింది. సో చెట్లన్నీ కూడా చూడండి ఎంత హ్యాపీగా పలకరిస్తున్నాయో. సో నాకు చాలా బాగుందన్నమాట చూడడానికి. ఆ చిరు జల్లుల్లో మా ఊరైతే వెలిగిపోతుంది, చూసారు కదా. ఈరోజు వీడియోకి వచ్చేటప్పటికి మనం మమ్మీ గంటి లేకుండా సాంబార్ చేసింది, అది చూద్దాం. తర్వాత ఇంకొక స్పెషల్ మీకు చూపిస్తాను, అదేంటో గెస్ట్ చేయండి ఏంటి అనేది. తర్వాత లాస్ట్లో మనం పుదీనా తర్వాత కిచ్చిడికాయల జ్యూస్ చేసి అందరికి ఇద్దాం. సో అది కూడా ఎంజాయ్ చేయండి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెళ్ళిపోదాం ఆ వీడియోలోకి. ఒక్కసారి మా ఊరిని అలా లుక్ వేసేసి. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. తీసుకో హోటల్ తీసుకో, మీ ఊరికి పంపిద్దు. సో నేను వీడియో తీస్తుంటే తీసుకో, మీ ఊరికి వెళ్ళా, మీ ఊరికి అంతా ఇది పంపించాలా అని అడుగుతూ ఉందన్నమాట. ఇంకా మనం మళ్ళీ మమ్మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ కర్రీ చేసిందంట మమ్మీ. సో దానికోసం నన్ను పిలిచింది. మోస్ట్లీ ప్రిపరేషన్ అంతా మార్నింగే చేసేసిందంట. సో తనకు తెలీదు ఈ కర్రీ కూడా షూట్ చేసి పెట్టచ్చా అని చెప్పి. నేనైతే ఫస్ట్ వద్దనుకున్నాను, ఈ కర్రీ ఎందుకు లేబ్బా చూపించడం అని చెప్పి. కానీ మన పూజ తల్లి అనేది ఇది ఇంటర్నేషనల్ కర్రీ అని చెప్పి జస్ట్ నన్ను టీస్ చేస్తూ ఉంది. సో ఆ కర్రీ ఏంటి అనేది మమ్మీ మాటలో విందాం. మమ్మీ అంత కూర చేసిందంట, ఎప్పుడు నేను చూడలేదు, ఫస్ట్ సారి చూస్తుందా.
నాకైతే అలా ఎండు చేప ముక్కున్నట్టుంది మమ్మీ. అదే కాదు, చూపిస్తాము. ఇది స్పెషల్ అంటే అయినా నూనె ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు బతికిపోతారు కాదు, అసలు తిరగమాత పెట్ట దీన్ని ఎక్కువ దాంట్లోనే ఉంటది. ఇది తిరగమాత పెట్ట, అందుకని కరివేపాకు వేసా అయినా. అంటే ఆ వాసనకి కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా కొంచెం దోచుకొని అయినా కొద్దిగా కూడా పారబోసా. ఉంచేసా. నువ్వు కూడా తింటా మమ్మీ? ఎప్పటి నుంచి అలవాటు ఉంటుంది? చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న పెట్టేవాడు, కానీ ఇప్పుడు ఇది నిర్మల సాకుతారు కదా వాటిని ఏదో అంటారు. సేమ్ పందులా? సేమ్ పందులు. పిగ్గు పంది అంటే పిగ్గు. అవి మన కోళ్ళు ఎలాగో పోర్క్ అన్నమాట ఇది. పోర్క్. ఇది కోళ్ళు ఎలా పెంచుతారో ఫారంలో ఇవి కూడా అలాగే పెంచుతారు. ఇది చాలా మంచి ఆయుర్వేద మెడిసిన్. మనకు కుక్క కరిసినా లేదు ఎన్నిటికీ యాంటీబయాటిక్, నెక్స్ట్ ఏమంటే ఆయుర్వేద మెడిసిన్, చాలా ఆయుర్వేద మెడిసిన్ తయారు చేస్తారు. వీటికి ఈ ఆయిల్ కూడా నిల్వ చేసుకుంటారు. ఈ ఆయిల్ కూడా నిల్వ చేసుకుని సీసాల్లో పెట్టుకుని ఏమన్నా మెడిసిన్ వాడతారంట. అందుకని ఎప్పుడో ఒకసారి తినాలి. అది తినొచ్చు, మంచిది, ఇష్టపడితే నచ్చితే అందరూ తినొచ్చు. కానీ ఇది చాలా ఫేవరెట్, చాలా మంది తింటారు. చాలా చాలా మంది అంటే చూసా మీ ఇంట్లోకి పొద్దు నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అందరినీ చూసినా. మమ్మీ కూర ఎక్కువ చేసింది, సో అందరికి సప్లై అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన కూర అనమాట. బాగా చేస్తుంది కాబట్టి సీఎంలు పిఎంలు కూడా దీని ఫుడ్డే. ఇది దీన్ని ఏమి తక్కువ చూడకూడదు. కానీ బయట తిరిగేటివి అట్లయితే ఏమో తినకూడదు ఏమో. ఇవి కోళ్ళ ఫారాలు లాగా పెంచుతారు కాబట్టి ఈ ఏమి మామూలు ఫుడ్డే పెడతారు కాబట్టి ఇటుకి ఇది మనం తినచ్చు. చూడు మా మమ్మీ అంట. చెప్పు ఇంకేముంది పాప మమ్మీ అని పోయి మా మమ్మీ అంటుంది. నేను ఏడ పలుకుతానని చెప్పు. ఓకే 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 పాప, ఎక్స్ప్లెయిన్ అయిపోయింది. నేనైతే ఇదేందిలే చూపించేది ఫోర్కు అని అనుకున్నా. ఏమన్నా అనుకుంటారేమో ఎందుకు వీళ్ళు అంటే, మా పాప అంటుంది అది ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్ అని చెప్తుంది. ఇది చాలా మంచిది ఆయుర్వేద మెడిసిన్. డాక్టర్లు కూడా ఏం మన చికెన్ వండుకున్నట్టే మమ్మీ. అంటే కొద్దిగా తేడా, మిరియాలు, ధనియాలు అంటే ఏమైనా అవసరం వస్తుందా మిరియాలు ఎక్కువ వేయడానికి? కాదు, ఏదో ఆ స్మెల్ పోయేది అనుకో. మరి అట్లా ఏం వాసన ఉండదు మనకు. చికెన్ కంటే కూడా నీసు వాసన ఏమి ఉండదు. కానీ ఇలా పెంపకం అయితే తినచ్చు. బయట తిరిగేటివి అయితే ఏమి తినకూడదు. ఇవి మాత్రం పారాలాగా పెంచుతారు కాబట్టి ఇవి తినొచ్చు. హెల్తీగా కూడా ఉంటది. మంచి ఎముకలు ఉండవా? ఉంటాయి, అంతా మామూలుగానే ఉంటది. కానీ ఏమో స్లైస్లుగా ఉంటాయి ఇవి తెల్లగా. నేను ఫస్ట్ టైం నేను ఇండోనేషియాకు పోయినప్పుడు మమ్మీ వాళ్ళు పంది ఎట్లుంటదో అట్టే పెట్టేశారు బొమ్మలాగా. నేను ఫస్ట్ బొమ్మ అనుకున్న దాన్ని. దానిలోనే మసాలా పెట్టేసి కావాలన్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం కోసిస్తారనమాట. అది ఎక్కువ తింటారు అక్కడ. ఇండోనేషియా మొత్తం గ్లాస్ బాక్స్ లో పెట్టి ప్రతి షాప్ దగ్గర ఒక్కొక్కటే అదే కనబడింది. కోళ్ళు ఏం కనబడలే మాకు. వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏ దేశంలో ఏదైతే ఉంటుంది, ఇప్పుడు చైనాలో వాళ్ళ కప్పలు అట్టవన్నీ సీ ఫుడ్స్ అన్ని ఇది. మనకేమో ఇట నదుల్లో సముద్రాల్లో దొరికేటివి చేపలు, రొయ్యలు, కోళ్ళు, పొట్టేళ్లు, మేకలు, అయ్యి మనకు ఫుడ్, భారతీయ సంస్కృతి. అట్లాగే అదే ఒకటి ఇండోనేషియాలో అది ఫేమస్ అంతే కదా. ఏముంది అయినా మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆహారపు అలవాట్లు చేస్తారో వాటికి అలవాటు పడిపోతాం. ఇప్పుడు మా నాన్న చిన్నప్పుడు పెట్టేవాడు, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎప్పుడు వండుకునేదిలే తినేది. ఇక్కడంతా అక్కడ ఇప్పుడు రమ్మకోడూరులో కూడా బాగా తినేవాళ్ళు అని చెప్తారు. అన్ని ఊళ్ళల్లో తినేవాళ్ళు నిర్మల. అసలు పెద్దోళ్ళ కాలంలో అది దాని టేస్ట్ ఏది ఉండదు. మటన్ ఉండదు, జింకలు ఉండవు, అయినా ఏది ఉండదు. అంత టేస్టీగా ఉంటది. జింక తిన్నా మమ్మీ నేనైతే ఇది పంది మాంసం కూడా చూడకూడలే నేను ఇంతవరకు. ఎప్పుడు చూసుంటా వండిన కూర ఎప్పుడు చూడలే నేను. అప్పుడు ఎవరన్నా పొద్దున్నే కాల్ చేసింది నాకు మమ్మీ. సో మీ
మీ వారు ఏమైనా తింటారేమో అడుగు, నేను పెడతాను అని. సో ఈయన అలవాట్లేదన్నాడు, లేకపోతే తినేసి ఉంటాడు. మామూలుగా అయితే అన్ని బాగా తింటారు నాన్ వెజ్, ఏమో తెలియలే. కానీ చాలా మంది అసహించుకుంటారు. కానీ దీనికోసం స్పెషల్గా పెంచి కట్ చేసినవి అయితే చాలా బాగుంటాయంట. అదే అంటూ ఉంటారు, తింటే దాని టేస్ట్ తెలుస్తుంది, ఊరికే మాట్లాడేవాళ్ళు చాతువు అంటూ ఉంటారు అని చెప్పి మమ్మీ చెప్తూ ఉంది. ఇక మమ్మీ పాత్రలన్నీ కడిగి నీట్గా ఈ విధంగా కాట్ మీద చూడండి ఈ విధంగా బోళించి పెట్టి అన్ని డ్రై అయిన తర్వాత లోపల పెట్టుకుంటారు. ఇక మన ఇంటికి వచ్చేసినట్లయితే నాకు ఈరోజు జ్యూస్ చేద్దామంటే నిమ్మకాయలు దొరకలేదు. మమ్మీ ఇంట్లో నిమ్మ చెట్టు ఉంది కానీ పాపం ఇంకా మంచి పండ్లు అయితే రాలేదు, చిన్న చిన్న పిందెలుగా ఉన్నాయి. ఇంకా 4-5 డేస్ నేను ట్రై చేస్తున్నాను, నిమ్మకాయలు దొరకలేదు. సరే ఇంకా ఎందుకు లేని కిచ్చిరికాయలతోనే చేద్దామని చెప్పి చూస్తే కిచ్చిరికాయలు మొత్తం కోతులన్నీ కోసేసి తినేసి పడేసి ఉన్నాయి. సో లాస్ట్లో ఒక 5-6 కాయలేమో ఉంటాయని చెప్పి అమ్మ కోస్తూ ఉంది ఆ కిచ్చిరికాయల జ్యూసు. కానీ కిచ్చిరికాయలు అంత మరీ పులుపు ఉండవు, నిమ్మకాయ అంత పులుపు ఉండవు. కానీ ఇంకా నేను పుదీనా తెప్పించాను జ్యూస్ చేయడానికి, ఇంకా వేరే దారి లేక కిచ్చిరికాయలతో చేస్తున్నాను. సరే అది కూడా బాగా వచ్చింది. మీ దగ్గర నిమ్మకాయలు తీసుకోపోదాం. అమ్మయ్యా పాపం లేవు, మళ్ళీ 3 ఉన్నాయి. చూసారు కదా చిన్న చిన్న నిమ్మకాయలు దొరికాయి. సో అది కూడా యాడ్ చేశాను. తర్వాత మన ఇంట్లో ఉన్న మరమం చెట్టు మమ్మీ అడిగింది, సో అది తీసుకెళ్ళి ఇస్తున్నాను అనమాట. ఒక కుండీలో వేస్తాను అని చెప్పి. చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది అనమాట మన ఇంట్లో ఉన్న ఈ మరమం. నాకు బెంగళూరులో కూడా చాలా కుండీలో ఉండింది, కానీ అది ఒకసారి ప్రణవం వదిలేసి వచ్చాము, నీళ్లు పోయాక చచ్చిపోయింది అంతా. సో ఈసారి అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోంచైనా తీసుకెళ్ళాలన్నమాట. ఇక్కడ మమ్మీ ఆ పాట్ క్లీన్ చేస్తూ ఉంది. అవి 2-3 ఉన్నాయి మమ్మీ. తనితనిగా నాటేవా అంటే ఏది పోయినా ఒకటి వచ్చేస్తా. దీంట్లో కొంచెం మట్టి పోసి వాటర్ పోసేస్తా. అవునా, ఏమో మరి నాటుదేమో. ఇక కిచ్చిరికాయలన్నీ కోసేసిన తర్వాత ఈ విధంగా జ్యూస్ తీస్తున్నాను అనమాట. నేను చూసారా ఫిల్టర్ని జస్ట్ చిల్లులు గంటని ఫిల్టర్గా వాడుతున్నాను. ఫిల్టర్ వాడినందువల్ల దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటో తెలుసా, దాని లోపల ముత్యాలు అంటాం, అవే మొత్తం జస్ట్ జ్యూస్. అయ్యో మొత్తానికి మళ్ళీ క్లీన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ విధంగా పడిపోయినందువల్ల. తర్వాత మనం జ్యూస్ అనేది తీసేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం పుదీనా అల్లం ముక్కలు తీసుకున్నాం. సో ఇట్లా కొద్దిగా మనం నీళ్లు పోస్తాం, అంటే దానికి తగ్గట్టు జ్యూస్కి తగ్గట్టు వాటర్ తీసుకున్నాం. తర్వాత మనం చక్కెర వేసేద్దాం. చక్కెర వేసి కలిపి మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం. మనం పుదీనా అల్లం వేసాం కదా, అందులో కొద్దిగా వాటర్ పోసేసి మనం మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసేసుకోవాలి పుదీనా. ఒకవేళ మనం తాగగలం అనుకుంటే అసలు యాక్చువల్గా ఫిల్టర్ చేయకుండా తాగితే బాగుంటుంది, కానీ మనం అవన్నీ నోటికి తగులుతూ ఉంటాయని చెప్పి ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటాం. నేనైతే ఫిల్టర్ చేశాను, కానీ నాకు ఫిల్టర్ చేయకుండా ఇష్టం. సో మీకు చూపించడం కోసం నేను ఫిల్టర్ చేశాను. తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది. తర్వాత మమ్మీ ఇచ్చిన 3 నిమ్మకాయలు కూడా పిండాను. మొత్తం లెమన్ అయితే ఇంకా చాలా బాగుండేది. ఇప్పుడు మనం ఫిల్టర్ చేసేద్దాం. లాస్ట్లో ఏం చేశానంటే ఫిల్టర్ చేసేసిన తర్వాత జస్ట్ అది ఆ తొక్కు కొంచెం ఉండని అని చెప్పి లాస్ట్ది మాత్రం కొంచెం యాడ్ చేశాను. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇందులో ఎక్కువ గ్రీన్గా కనిపిస్తుంది అనమాట, డార్క్ గ్రీన్గా కనిపిస్తుంది. అంటే చూసేటప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కువ పుదీనా ఫ్లేవర్ వచ్చేసిందేమో అని అనిపించేలాగా ఉంది జ్యూసు. కానీ పుదీనా ఫ్లేవర్ ఉంది, కానీ దాన్ని అయితే డామినేట్ చేయలేదన్నమాట. ఆ లెమన్ని కిచ్చిరికాయలని డామినేట్ చేయకుండా ఉంది. సో ఆ గ్లాస్లో ఇయ్యాలంటే తాగు. ఈరోజు అయితే నీకు ఆ రోజు నేను చేసిన నిమ్మకాయ, ఈరోజు చేసిన కిచ్చిరికాయతో చేసింది. కానీ ఏదైతే నేను నీకు రంగురంగులుగా ఒక పని చేసి దానిలో పోసి చెప్తా, దానిలో పోసేసి కొంచెం కలిపి తీసుకుని, ఎందుకంటే పైకి తేలిపోయి ఉంటుంది, బాగా కలిపెట్టి పోసుకో. అంతా వడగట్టేసిన అయినా కొంచెం పుదీనా తింటే మంచిదని ఒక్కరో కలిపా. ఐస్ స్కిప్ చేయమంటావు చెప్పు. సో మన లక్స్ బేబీ చెప్తున్న క్లైమాక్స్ బాగలేదంట.
వద్దనే ఉంది. క్లైమాక్స్ కాదు, క్లైమేట్. నిండా పోసుకో. క్లైమేట్ అంట కానీ అది రాలేదు కదా నాకు. మీరు అందరూ అంటున్నారు, నేను కూడా అన్నాను. తప్పు ఏం లేదు, నేర్చుకో. ఈసారి అన్నప్పుడు అను, అందరికి అన్నీ రావు కదా, పోసుకో. ఇంకా పట్ట నిండొద్దా నీ క్వాంటిటీ అది, తర్వాత మమ్మీ వాళ్ళకి అందరికి ఇస్తా. మన పాపం నీ భాగం ఇది. సుమతికి కూడా ఫోన్ చేసిన రాలా? గ్లాస్ బాగుంది, గ్లాస్ అంటే బయట మంచి గ్రీన్ కలర్ కనిపిస్తుంది. కానీ నిమ్మకాయ కొన్నంత టేస్ట్ అయితే లేదు, కానీ నిమ్మరసం అది పులుపులు ఇస్తుంది, బాగుంది. ఇది ఒక తీపు తీపు తిమ్మిరిస్తుంది. దీనికి దానికి తేడాలు ఏమన్నా ఏంటి? నిమ్మకాయ వేపినప్పుడు నన్ను వెళ్ళవు కదా, గుర్తున్నాను. నిన్న కూడా నేను నీకు బజ్జీలు చేసి పెడదాం అనుకున్నా, మొన్న నీకు పెట్టలేదు, నేను గొడవ వేసావని. ఇప్పుడు నీ కోసం నిమ్మకాయ 10 మిరకాయలు ఉన్నాయి, 10 మిరకాయలు స్టఫ్ చేసినట్టు ఉన్నాయి. నేను అడిగాను కాబట్టి గుర్తు చేసి అంతే అంతే అంతే. రెండోసారి గుర్తు లేదు అంటే గుర్తు లేకపోతే వెళ్ళిపోయాను అన్నమాట నేను. నేను గుర్తు పెట్టుకోకపోయినా మనం చూసేవాళ్ళందరూ నేను బాగా గుర్తు పెట్టుకుంటా. ఇలాగ ఈగలు వస్తున్నాయి కబందాగు, వాళ్ళు అడగాలన్నమాట. అంతే అంతే. ఏమి లక్స్ బేబీకి పెట్టలేదు అంటే అప్పుడు గుర్తొస్తుంది. అంతే 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 అంతే. అంత ఊదుకొని దావే ధైర్యంగా దాగి ఏం చచ్చిపో. వడగట్టానే పర్లేదు కానీ ఎంత నాజుగ్గా తాగుతున్నావు అబ్బా, 2 చేతులు పట్టుకొని. అబ్బా అబ్బా అబ్బా, ఏం పోటీలు పెట్టట్లా, దాన్ని ఎత్తకుండా దించకుండా తాగి వెళ్ళా. అంత పోటీ పెట్టబడలే. ఒకరోజు అయితే తాగినట్టు అనిపించలా, ఇంకా తాగాల అనిపిస్తుంది. ఐస్ గడ్డలు ఈకుంటేనే బాగుంది. నేను ఐస్ గడ్డలు కూడా పెట్టా ఇది చేద్దామని. ఎప్పుడు పుదీనా తెప్పించిన 2 రోజులు అవుతుంది, నాకు నిమ్మకాయలు దొరక చేయలా. ఇంకే ఈసారి ఇంక నిమ్మకాయలతో పోరాడి ముగించుకున్నా 2-3 రోజులుగా. ఇంక ఈరోజు ఎందుకని కిచ్చిరికాయలు మనం చెట్లో ఉంటే ఒక 6-7 కాయలు అవి గోసి చేసేసిన. అటు మమ్మీ దగ్గర అడిగితే ఒక చిన్న 3 ఉన్నాయనింది. సో ఆ 3 విన్నా, వాళ్ళ దగ్గర కూడా లేవు. కొత్తిమీర వస్తుందా కిచ్చిరికాయ టేస్ట్. సో మొత్తానికి ఒక 4 జ్యూసులు 2 జ్యూసులు ఇచ్చేసానమ్మా నీకా. పైన పుదీనా కొంచెం బాగా ఇదిగా ఉంటుంది, దానికి నిమ్మకాయ పెడితే 2కి సరిపోయింది. ఈ కిచ్చిరికాయ తిమ్మిరి నిమ్మకాయ తిమ్మిరి చక్కెర కాబట్టి కమ్మంగా తగేస్తుంది. చెత్తంతా ఫిల్టర్ చేసా కానీ కొంచెం అయింది, పర్లేదు తగ్గు బాగుండే. అందరికి తలా ఒక గ్లాస్ పోసిచ్చి మొత్తానికి అందరికీ జ్యూస్ ఇచ్చేసాను అనమాట, ఇంక్లూడింగ్ ఆ బామ్మకు కూడా జ్యూస్ ఇచ్చేసాను. ఈరోజు మన ఇంట్లో స్పెషల్ ఏంటంటే గుత్తి వంకాయ కూర. చూసారా ఎలా కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగుందో, చూస్తుంటేనే వంకాయలు తినాలనిపిస్తుంది కదా. ఇది అమ్మ చేసిన గుత్తి వంకాయ కూర. నేను కూడా చేసిన గుత్తి వంకాయ కూర ఉంది, అది ఇంకా మోస్ట్లీ లోడ్ చేయలేదు అనుకుంటా. ఇది అమ్మ రెసిపీ అయితే నేను తీయలేదు. ఈరోజు గుత్తి వంకాయ చూస్తుంటే చాలా బాగుంది, టేస్ట్ కూడా చాలా అదిరిపోయింది అనమాట. తర్వాత ఈరోజు మన పూజ తల్లి రొయ్యల కూర చేసింది, రొయ్యల ఫ్రై చేసింది. సో అదనమాట ఇది కూడా భలే అదిరిపోయింది. మమ్మీ అయితే ఒకటే పొగిడేస్తుంది పూజ ఎంత బాగా చేసింది అని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.